आज हाँ शुरू कर रहे हैं जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैनू एक खुशी है कि इस सीरीज़ का साडा 8वां वैबीनार है और सारे वैबीनारां नू साडे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है ते सारे बड़े बड़े वड्डे विद्वान ते स्कॉलर साडे नाल जुड़े ने। अज भी साडे नाल जुड़न वाले बहुत वड्डे स्कॉलर ने, जिन्हां चों सरदार हिम्मत सिंह जी प्रोफैसर ने, रिटायर्ड ने, राइटर ने, बहुत वड्डे आलम ने। पटियाले तो डॉक्टर जसबीर कौर हुणी ने, रिटायर्ड प्रोफैसर ने, डीन ऑफ द फैकल्टी ने रही ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दियां, हुण प्रिंसीपल ने। ते इन्हां दे इलावा साडे नाल जुड़े ने जिहड़े बड़े ही उत्थे शायद कोई बेवक्त दा वक्त है, डॉक्टर दलवीर पन्नू हुणी। ये ऑथर ने, राइटर ने ते रिसर्चर ने। इन्हां ने एक किताब लिखी है कि छापी है जिहड़ी जिन्हें पाकिस्तान दे विच भी धुम्मां पातीआं ने। असीं हुण एक साडे नाल होर जुड़ना सी सरदार कल्याण सिंह ने, लेकिन अजे तक वो पहुंचे नहीं। उन्होंने मैं फोन भी किया है तो फोन भी नहीं उन्होंने चुकिया, पता नहीं उन्होंने की प्रॉब्लम है। तो असी अपना प्रोग्राम शुरू करने हैं। अज का जोड़ा विषय है, जिमें कि तुहानूं पहले इतला देती गई, पंजाबी जुबान नूं सिख गुरुआं दी देण। पंजाबी होरना दक्षिणी एशियाई बोलियां की तरह ही एक हिंद आर्य बोली है। खोजकर्तावां अनुसार पंजाबी भाषा कबल मसीह तो इस खिते की जुबान है। ना सिर्फ इस खिते जिन्हों कभी सपत सिंधु, कभी हसपत सिंधु ते कभी सिंधु कहा गया है, और अंग्रेजी दे विच इहनूं लिया के ते इंडस कह दिता गया है। ये इंडस वैली दे विच हर पासे बोली जाती सी। अज पंजाबी दुनिया दीयां वड्डियां जुबानां विच शुमार हुंदी है। एक सर्वे के मुताबिक पंजाबी जुबान दुनिया में बोलियां जाने वाली 7000 जुबानों विचों 9वें नंबर पर आती है। इस वेले पंजाबी दुनिया के कई देशों में दूजी या तीजी कौमी या सरकारी जुबान की हैसियत हासिल कर चुकी है। पंजाबी की मालूम तारीख मुताबिक सब तो पहला लिखती रूप में पंजाबी कलाम जिन्होंने बजुर्गों का सामने आया है वो बाबा फरीद हुणी ने। गुरु नानक जी ने बाबा फरीद के श्लोक अपनी पोथी में शामिल किए ते पंजाबी भाषा नूं अपनी बाणी लई चुनिया। गुरु नानक जी तो पहला बाबा फरीद होरां अपनी बाणी की रचना पंजाबी में की। बाबा फरीद तो इलावा भी पंजाबी शायर मौजूद सन, पर उन्हां दा कलाम लिखती रूप में ना होने कारण वो अज भी सानूं किते रिकॉर्ड ते नहीं मिलता। बाद विच नाथां, जोगियां, दमोदर, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, वारिस शाह, कादर यार, शाह मुहम्मद वगैरह ने अपनी कविता का माध्यम भी पंजाबी नूं ही रखिया। सिख गुरु साहबान ने पंजाबी नूं ही अपनी राय के इजहार की जुबान बनाया। इन्हां सिख गुरु साहबान की रची बाणी नूं पंजवें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। गुरु ग्रंथ साहब गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। गुरमुखी लिपि नूं नानक जी के पैरोकार अते रूहानी जानशीन गुरु अंगद देव जी ने सर्जिया सी। दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव जी ने सिख मत के बानी का पैगाम पढ़ाउण लई एक नवे रसूल खत की सर्जना करन दी फौजदार कीती सी। वखो वखरियां जुबानां ते मुहारत हासिल करन दे बाद नानक जी ने अरबी, फारसी अते संस्कृत के लफ्ज़ां नूं पंजाबी बोली नाल मिला के अपनी पहली शायरी तरतीब दी। नवे लफ्ज़ फिक्रे अते इलामतां की जुबान विच शामिल कीतियां गईयां, जिन्हां नूं नानक जी तो पहला संजीदा वार्षिक फलसफियाना आलमा का हामिल तस्वर किया जाता है। इस तरह नानक जी ने न सिर्फ पंजाबी की रूहानी तरक्की में हिस्सा पाया, बल्कि इसकी लसानी तरक्की में भी गैर मामूली किरदार अदा किया। नानक जी के मुरीद ते फिर उन्हां दे अगों मुरीद
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵਧਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗਾਸਬ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਇਲੀਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਕਾਹਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਬ, ਤਾਰੀਖ, ਫਲਸਫਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਦਲਵੀਰ ਪੁੱਲੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਪੁੱਲੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੋਥੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 215 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, but there was some
contribution by second Guru Sahib also. ਜਿਹੜੇ ਜਾਰਜ ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ 1914 ਛਪੀ ਆ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਇਨ ਲੰਡੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਡ them fit according to the local people for the scripture language of a Sikh religion, ਜਿਹੜੀ ਕਿ was known as ਗੁਰਮੁਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਇਟ ਟੂ ਇਵਨ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਕੀਸੇ ਤੇ ਅਖਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਗਮ ਕੀਸੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਹਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ ਤੇ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ, ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸ਼ੋਹਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ, ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੜੀਆਂ, ਜੋ ਸੈ ਕੰਠ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲਨ ਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਂਦਰਿਆ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ এনवायरमेंट ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ the same wording can be utilized in a proper way ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੁਹਾਇਨ ਭਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੁਆਹ, ਮਾਓ ਪੀਓ ਕਿਰਤ ਗਵਾਇਨ ਟੱਬਰ ਰੋਵੰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਝੁੰਡ ਪਾਏ ਬਹਿਣ ਨੇ ਤਮਰਨੇ ਦੜ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਜਾ, ਲੱਕੀ ਕਾਸੇ ਹੱਥੀ ਫੁੰਮਣ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਫੁੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੁਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਫੁੰਮਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਫੁੰਮਣ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੁੰਮਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ 'ਚ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਲੱਕੀ ਕਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੂਠਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੁੰਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, how to utilize the Punjabi language into a powerful way to interpret that scene। ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾ ਜੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਹਮ ਵੀ ਵੰਝਾਂ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗੀਨ ਰੰਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ এনवायरमेंट ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ এনवायरमेंटਲਿਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਗੱਲੇ ਮੁਕਾਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਗੱਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਥੱਲੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਸੱਜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੋਗੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਹਾ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸਤੀ ਦੀ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਸਤੀਆਂ ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦੀਆਂ, ਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, that's what is really classic। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਕਿਆ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਓ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਆਇਆ ਅਣਿਆਲੇ ਆਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਰ ਰਤੀੜੇ ਮੈਂਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਬੂੰਝਵੇਂ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਪੀਵੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਬਿਰਹਿ ਜਗਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ, that is the power of the Punjabi language that Guru Sahib has used by using the word jio ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਿਛੜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਚੜ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ which I just want to combine is that is ਗਿੱਦੜ ਦਾਖ ਨਾ ਅਪੜੇ
आखे थू कौड़ी, मतलब हुण नॉर्मली बनया होया है राइट। नच्चण नच ना जाण दी आखे भू सौड़ी, बोले अगे गावीए हैरो सो गौड़ी, हंसा नाल टटीरी क्यों पहुंचे दौड़ी। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਆਸ਼ਕੀ ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਸੋਰਠ ਬੀਜਾ ਗਾਵੀਏ ਜਸ ਸੁਗੜਾ ਵਾਤੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਵਿਖਾਣੀਏ ਉਹ ਪਿਰਮ ਪਿਰਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੋਟ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ। ਜੰਗ ਮੁਸਾਫਾ ਵੱਜਿਆ ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ, ਝੂਲਣ ਨੇਜੇ ਬੈਰਕਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਸਣ ਲਸਾਵਲੇ, ਢੋਰ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਂਗਣ ਜਾਣ ਜਟਾਵਲੇ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਡਹੇ ਰਣ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਖੇਤ ਪਿਆਵਲੇ, ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਬਰਸ਼ੀਏ ਜੰਡਾਲ ਚਮੁੱਟੇ ਆਵਲੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇਗ ਤੜਫੀਆਂ ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਣ ਬਾਵਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸਪਰਸਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਭਾਏ ਜੱਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਅੱਗ। ਤੇ ਹਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਟਿਪੀਕਲ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੀਮਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਲੋਕ ਨੰਬਰ 81, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 82 ਸਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਾ ਭੂਮੀ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝ ਬਸੂਲਾ ਬਾਗ, ਜੋ ਜਨ ਪੀਰ ਨਵਾਜਿਆ ਤਿਨਾ ਅੰਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਫਰੀਦ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਰੰਗਾਵਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਭੂਮੀ ਰੰਗਾਵਲੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। 1200 ਔਰ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਅਵੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। that is the amazing part being done by Sikh Guru Sahib, how he has utilized answer like ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਡਿਜੀਟਲ, ਕੋਈ ਰੈਕਡ ਆਰਕਾਈਵ, ਵਸੀਤਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੋਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੋਇਟ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। that is the ਕਮਾਲ of I will say ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਤੁਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
क्योंकि गुरु नानक दे घर दा सब तो महत्वपूर्ण जो अंग है गुरबाणी, उस नाल संबंधित चिंतन या विचार करने नाल दी सांझ करन नाल संबंधित है। तो जड़े दोनों पेपर आए ने वो असी पढ़े हैं, उन्होंने दृष्टि प्रदान हुए हैं। मैं थोड़ा जा क्योंकि इत्थे पढ़न पढ़ाण च खोज च जुड़िया होया पंजाबी यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिथे मज़ाहिब 7 मज़ाहिब पढ़ाए जाते हैं। फैनेटिसिज्म एकेडमिशियन के पास बिल्कुल नहीं होंदा, वो चिंतन और विचार करते हैं। उस नुकता निगाह तो मैं सांझ करदा कुछ लफ्ज़ां दी, तो वादी घाटी और मेरी गलती मेरी समझ लेना। तो यूँ है कि जो चिंतन है सुनन और सुनाण दा, इसके 3 अंग मन्ने गए ने वर्ल्ड थॉट दे विच। एक है सीमेंटिक्स, दूसरा है सीमियोटिक्स, तीसरा है हरमीनियोटिक्स। ये तिन्ना दा ही सरोकार गुरबाणी नाल है। तो सीमेंटिक्स जिहड़ा है शब्द अर्थ नाल संबंधित है, सीमियोटिक्स जिहड़ा है ये अनुभव, रियलाइजेशन ते गीत संगीत यानी संवेदना नाल संबंधित है। तो हारमोनियोटिक्स रब्बी रमज नूं पहचानन और प्रगट रूप च दर्शन करन अते चिंतन करन और शेयर करन दी सारी विध है। तां ही वहदतल वजूद दा दर्शन करन वालियां ने हजरत साहिबान ने इस गल नूं सांझ कीती, जो देखिया उहदी सांझ कीती। हारमोनियोटिक्स का विषय है। हुण असीं इस गल ते आउंदे हैं कि गुरबाणी दे विच पंजाबी या 5 दरियावां दी बोली अते सभ्याचार ते किसी हद तक इधरले पंजाब या उधरले पंजाब हुण जानी जाण वाली लिपि नूं की वड्डा योगदान गुरु साहिबान दा है। दसों गुरु साहिबान दा एक गल तुहाडे नाल सांझ कर दवां कि निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब ते काम करदियां 1966 ऑनवर्ड 69 तक बहुत कुछ पजल्स जिहड़े सीगे बने हुए वो खुले। उन्हां विचों एक पजल ये भी है जिहड़ा अगे चलिया आ रहा है कि 9वें पातशाही तक ते बाणी मनी जा रही है, पर जिहड़ी पुरातन तो पुरातन बीणा जिन्हां ने हाथी खुद पाठ किया है, पुराणियां बीणा दे विच 9वें भल्ले दे सलोक दे विच एक सलोक नानक सब कोई तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय ते पातशाही दस लिखिया। ये वो है कि गुरु तेग बहादुर साहिब ने दिल्ली तो गुरदिता भूरा दे हाथ जो बाणी भेजी सी, फिर दूजी बारी जदों आए तो ये सलोक उन्होंने आप भेजा दशमेश पिता ने मुड़ के गुरु तेग बहादुर साहब वाल। तो 10वीं पातशाही का भी उत्थे जिक्र है। अगली बात के ये बाणी गुरु साहिबान तो अलावा जिन्हां भगतां दी है, उन्हां भगतां दा मैं एक सैकंड दे विच नाम पढ़ लेना पूरे का पूरा। ये टाइप करके लिखत रूप में प्राप्त है, सिर्फ नाम पढ़ना है। जयदेव जी बंगाल दे सन, मतलब भारत दे यानी काबल तो लैके सारे उच्चे भारी दे हर इलाके के रिप्रजेंटेटिव ने। जो सुने गए बाबा फरीद जी, नामदेव जी, त्रिलोचन जी, परमानंद जी, ये वक्खो वक्खरे है ने। ये तुहानू फ्लैश आ जाएगा इससे। जिन्हां जिन्हां ने बाणी रची वो 15 भगत जन हैं ते भट्ट भी हैं। हुण आउंदे हैं कि इस बाणी दा जो महत्व दो तरह लैंग्वेज जिहड़ी है या जो वाक है, जो रचना है,
दो तरह की है, एक है क्लासिकल लैंग्वेज, एक है मॉडर्न लैंग्वेज। जिहड़ी क्लासिकल लैंग्वेज सी ਉਹਦੇ ਚ डिक्लेंशनल सिस्टम सी। इस गल वाल ध्यान तुसीं देण दी किरपा करना कि डिक्लेंशन चाहे अरबी होवे या फारसी होवे या संस्कृत होवे, ये डिक्लेंशनल स्ट्रक्चर इन्हां दा हुंदा है, यानी प्रीपोजिशनल नहीं है। लफज दे नाल, नाउन दे नाल, वर्ब दे नाल ही उहदी इंसिग्निया लगिया हुंदा है। जैसा राम ते विसर्ग लाओ के रामा गच्छति, ते गुरबाणी ने ये सारे दा सारा डिक्टेंशनल जिहड़ा नैसेसिटी सी ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਅਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਮਮੇ ਨੂੰ ਉਂਕੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਕੇਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਲਾਸਿਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ बहुत अच्छी तरह समझ चुके सन। दूसरी एक बेनती है वो ये कि जिहड़ी रचना बाणी दी आई है, सब तो पहली रचना जपजी साहब, जो तकरीबन 1505 दे वेले उहदी रचना हो चुकी सी। जदों गुरु साहब मक्के मदीने की ज़ियारत ते गए तो उस वेले जपजी साहब ही लोगों ने वेखी। इसदा मतलब कि जपजी साहब गुरु साहिब के पास जिन्हों ने गल की उन्होंने गुरु साहब जपजी साहब अजे तक लिखता उधर है, अरब च है अजे तक लिखता, विचारा भी हैगियां ने। तो इसका मतलब ये बनया कि पहली रचना जपजी साहब को लैके गुरु तेग बहादुर साहिब जी तक जो इतना 150 इस समय दौरान जी रचना हुई वो गुरु साहिबान ने की थी। गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर साहिब। 10वां श्लोक तुहानूं दस्सिया गुरु गोबिंद सिंह जी दा। ये बाणी दी अगे हुण अध्यात्मक रमज की है। एक तो इन्हां दे विच डिक्लेंशन स्ट्रक्चर तुहानूं दस्सिया है कि क्लासिकल लैंगुएज का स्ट्रक्चर भी सीगा। दूसरा इन्हां दी साडी लोक बोलियां दे विच, लोकां दे बहर दे विच, लोकां दी जुबान च, लोकां दे हिरदे दे उत्ते जिहड़ी नैचुरल तौर ते, प्राकृतिक तौर ते भावना नाल जुड़ी हुई भाषा सी, वो इहदे च है। जिवें कि संस्कृत की थां ते संस्कृति है, गाथा है, अपभ्रंश है, लोक भाषावां ने, साध भाषा, लहंदी, पूर्वी पंजाबी है, कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी भी, लद्दाखी दे भी लफ्ज इत्थे है। ये भी कहा गया कि ले नाम का शहर जड़ा सी वो गुरु नानक साहब के नाम ते ने ही उसका नाम ले रखिया। उसकी भी डिटेल सारी लिखी हुई मिलती है। तो गंभीरता इतनी ज्यादा है कि इतना लिखते हैं, दादर तू कभे न जान सरे, हे डड्डू तू नहीं जानता, पक्ष सिवाल पानी भी उपरला उपरला जाल ही तू खाई जाना, बसस निर्मल जल रहंदा तू, ऐसे निर्मल पवित्र जल दे विच है, अमृत ना लक्ष सेरे, कदी ओदे हेठां तू झाती मार, चुंबी मार, अंदरों हेठों तेनू अमृत लभेगा। ते डड्डू वांग क्यों ही रौला पाने, गहराई च क्यों नहीं जाइदा। मतलब क्या किया गया कि बाणी दी गहराई विच जा ते उत्थे अमृत प्राप्त होएगा। फिर अगे भी अमावस्या चन गुप्त ज्ञानार, भाई तुसी कहते मस्या चंद दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, तो कहते ने कि ऊपर तो चल थोड़ा जिहा ऊपर हो के देख, जे तारे है ना चंद जरूर होगा, तो चंद देखे सिर्फ एक गुप्त है, वो दिख नहीं रहा, मतलब है उत्थे ही है। बूझो ज्ञानी शब्द विचार, शब्द या बाणी की विचार करेगा तो जेड़ा तेनू गैर हाजिर दिसदा ना रब, वो तेनू हाजिर नाजर तेरे हिरदे विच भी ओदी चाहत, हिरदे भी ओदी तुणकारा पेगा, ओदी संगीत आवल। वाहिगुरु वाहिगुरु। तो इस तरह बहुत मुश्किल और गंभीर ऐसे ऐसे लफज निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब ते कम करदियां फाइनलाइज होए, जिन्हां च एक पहला इशार तुम कहना, पहल पुडरिए पुंडरक वना, तांचे हंसा सगले जना,
असगा अस उसगा अगे चलते नाचे पिंदी में सागरा वगैरह ये ऐसे लफ्ज औखे सन कि इन्हां दा अर्थ करना बड़ा औखा सी। जयदेव जी की बाणी या होर कई भगतां की बाणी नामदेव भी है वो संस्कृत विच है ते जिन्हां नूं संस्कृत आंदी है वो संधि छेद कर सकते ने। जिन्हां नूं अरबी फारसी आंदी है वो दशमेश पिता की बाणी या गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे सही तरह दे अर्थ कर सकते हैं। जिस तरह नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तवं यानी तेनू नमस्कार है मेरा। फिर नमस्तवं मजहबे जिन्होंने उर्दू फारसी का पता नहीं है वो अमजबे कह देने अमजबे का मतलब भी कोई नहीं। नमस्तवं मजहबे हे मेरे प्रभु हे मेरे अल्लाह तू जो मजहबां तो भी ऊपर है। मजहब के इंसान की खातर इंसान ने बढ़ाए लेकिन तू किसी चीज का गुलाम नहीं। अगे एक था एक मैं इतना हैरान होया पढ़ के कि ज़हन अवस्था का एक लफज ऐसा कमाल दा कि जिसनों ठीक करने वास्ते या उसकी एटमोलॉजी जानने वास्ते मैनू घट्टो घट्ट 6 महीने लगे। तो वो लफज बड़ा कमाल दसिया। उस तो मैंने हुणे अमावस्या चंद गुप्त गौण करा थोड़ा एक दज है एक ये लफ्ज है एक दज है एक दब्बी है एक ना कुत्ते खाहे एक पानी विच उसट्टियां एक भीफर हसन पाए नानक एव ना जा पई किथे जाए समाहे। तो इत्थे हसन शब्द की एटमोलॉजी बिल्कुल क्लीयर नहीं सी बई बनया किथों लफज और ये बैकग्राउंड की है। ਇਹਦੇ ਲਈ 6 महीने तक मैं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ग्रंथ पढ़े सोचण देखा भी गुरु नानक साहब ਦੇ ਵੇਲੇ ਜ਼oroastrianism एग्जिस्ट कर रहा सी अजे भी एग्जिस्ट कर ते करन तो बाद पता लगा ज़हन अवस्था जो पढ़ी उत्थे ਉਹਦਾ क्या ज़हन अवस्था साइड लेटर पार्ट ਉਹਨੂੰ गाथा कहना है। गाथा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लफज आया ਉੱਥੇ लफज ਸੀ ਅਸਤੋਦਨ ਤੇ ਅਸਤੋਦਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੋਂ के ईरान ईरानी यानी पर्शियन ते संस्कृत ये दोनों एक मां दियां दो धीयां हैगियां ने। तो अस्थि दानम विच कन्वर्ट होया वो अस्थि दानम का दान खाता था अस जड़ा हस च रह गया तो हसन रह गया यानी वो दखमे के उपर होंदा 6 फुट गहरा ਉਹਨੂੰ हसन कहने जो हड्डियां बाज पा देने ने। सो ये इतना गंभीर अध्ययन करन तो बाद साडी भावना की कह लो साढ़े हिरदे दियां बंद खिड़कियां खुलण दे विच इतना पार्ट प्ले होया कि उहदा असी बयान नहीं कर सकते। ते सारे पंजाबियां नूं सारे संसार जिथे भी रहिंदे ने इस गल दी माण होना चाहिए। ते लख लख बधाई है कि साडी मां बोली जिस मां की कृपा करके असी तुरदे फिरदे हैं ये 5 दरियावां की धरती का पानी पी रहे हैं उस मां बोली नूं एक्सट्राऑर्डिनरी तरीके दे नाल एक ऐसी विरासत बताया असी गुरु साहिबान दा धन्नवाद करन तो बगैर रह नहीं सकते हैं। वो इन्ने बोल वादा घाटा माफ कर देना। ओके थैंक्स वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हेमंत सिंह जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ अच्छे पेपर तुसी मिस कर दिते ते हुण मैं तुहानू फिर दरखास्त करांगा बेनती है कि तुसी अपने विचार साडे नाल सांझे करन अपना पेपर पढ़ो ते 15 तो 20 मिनट। जी जी सब तो पहला सर मैं माफी चाहना नदीम एहसान साहब कोलों प्रोफेसर डॉक्टर हिम्मत सिंह
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਲਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 35 ਅੱਖਰੀ ਸੀ। ਜੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਔਰ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਿਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁਨ ਸੇਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀ ਸਾਤ ਇਸ ਭਾਵਸੀ ਤਸਬੀ ਸਾਤ ਇਸ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੇ ਲਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੇਖੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ 10 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ੈਦਾਨ ਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਰੀ ਔਰ ਜ਼ੈਦਾਨ ਦੀ ਪਸ਼ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਫਾਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਦਰੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਕਿਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੇਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਹਿਰ ਮਸੀਦ ਸਿਦਕ ਮਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ
ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕਲਾਮੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਫ ਸਾਡੇ ਹਾਂ 2 ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਫ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਫ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੋਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਫ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀਆ, ਨੁਸ਼ਾਈਆ, ਸਰਵਰਦੀਆ, ਕਾਦਰੀਆ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ, ਅਵਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿਠੈ ਮੁਸਕਲ ਮਾਨੈ ਮਾਲ ਮਸਾਵੈ, ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀਨ ਮਹਾਣੈ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਏ ਮੰਨੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਏ ਮੰਨੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਜਾਏ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀ ਆ ਮਿਹਰ ਮਿੰਨਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਫੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਹੀ ਖਾਲਦ ਮਸੂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ
कोई खास बंदा नहीं आख्या गया, बल्कि अगर वो जुल्म करदा है, अगर वो ज्यादती करदा है, अगर वो किसी किस्म का जड़ा है ऐसे टैक्सेस ने या लैंदा है कि पाप की जंज लै काबलों ताया जोरी मंगे दान वे ला लो। सो उस तसवर नाल अगर जे वेखिए तां सानू ये चीज साफ नजर आती है कि गुरु साहिबाना ने एक नवी चीज का वादा जड़ा है वो ये कीता है कि वेले दे हुक्मराना दे खिलाफ भी जड़ा लिखना है वो भी जड़ा है वो बहुत जरूरी है। और पंजाब दे विच इसकी इनकलाबीयत जिहड़ी है वो उसनू महसूस किया गया। और फिर जदों गुरु साहिबाना ने इस जिहड़े है ने इस चीज तो बाद पंजाबियां ने, चाहे वो पंजाबी मुसलमान होण पाए, चाहे कोई भी होवे, सिख होवे या हिंदू धर्म, उसने उन्हां दे अंदर एक इनकलाब पैदा किया। ताइयों हमलावर नू रोकण दी जिहड़ी है एक विषय नजर आया सानू उस वेले। लेकिन असी उहदे ते आ कि एक सरम धर्म तो चुप खलोए कूड़ फिरै प्रधान वे ला लो, काजिया ब्राह्मणा की गल तक की अगद पड़े शैतान वे ला लो। इत्थे शैतान दा लफज और काजिया दा लफज जिहड़ा है इहदे विच साफ अरबी दे नजर आ रहे हैं। मुसलमान फिर इत्थे एक मुसलमानियां पढ़े कतेबा, कतेब किताब तो निकलिया होया। मैं हुण किसी भी सिख नूं नहीं सुनदा हाँ कि वो किताब जिहड़ी है पुस्तक तो कह दिंदे हन, किसी सिख दे मूंहों किताब दा लफज जिहड़ा है वो नहीं सुनिया है। हालांकि जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहब दे विच ये शब्द जिहड़ा है आ रहा है, मुसलमानियां पढ़े कतेबा कष्ट में करे खुदाए विला लो, जात सुनाती होर हिंदवाणियां ए भी लेखे लाए विला लो, खून के सोहेले गाविए नानक रुत का गंगू पाए विला लो, साहिब कै गुण नानक गावे, मासपुरी विच आख मसोला, जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेखै वेख अकेला, सच सो साहिब सच तपावसी, सचड़ा न्याव करे गो मसोला, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला, आमन अठतरै जान सतन में, और भी उठसी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाई सी सच की बेला। इत्थे जिहड़ा है वो दरी काफी शब्दावली जिहड़ी है वो सानू नजर आ रही है, और इस दे नाल नाल अरबी शब्दावली जिहड़ी है वो भी नजर आ रही है। गुरु साहब दे इसे तरह ही एक होर शब्द दे विच जिहदे विच अगर तुसी वेखो कि खरासान, ये खरासान है लफज हुण अजोके वेले, लेकिन उस वेले खरासान लिखिया, खरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। सो इत्थे भी सानू जिहड़ा है हुण बहुत सारे ऐसे लफज जिहड़े हन पता नहीं किस पंजाबी दे विचों ले आंदे हन कि जिहड़े है ने सानू हिंदुस्तान नूं इंडिया भारत होर ऐसे लफज आ चुके ने, लेकिन जिहड़े ये लफज ने ये तुहानू आपे दोस्त ने देई, करता जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाड़े तै की दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई। इत्थे एक बड़ी जिहड़ी है शब्दावली सकता जिहड़ा है ये साडे हाँ जिहड़ी है वो बहुत सारी ऐसी अरबी भाषा दी भी वख-वख जिहड़ियां हन तुसी इहदे लहजे कह सकदे हो कि जिहड़ा साडे इराकी लहजा है या साडे कोलों यूनानी कदीम यूनानी लहजा है उस दे विच भी सकता जिहड़ा है वो इंसानां नूं किया गया है, और कदीम यूनानी ज़बाना दे विच अजे भी सकता दा लफज यूज हो रहा है। ये सकता तुर्की भाषा दे विच भी हुण भी इंसान नूं किया जाता है। सकते सह मारे पै वगे खसमे सा परसोई, रतन विगाड़ विगोए कतन, मोया सार ना काई, आप चूड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वडियाई, जे को नाव धराई वड्डा साध करे मन भाणे, खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाणे, मर मर जीवे ता किछ पाए,
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਲੁਕ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਰਦਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰੀਅਤ 56% ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦਿਵਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 26 ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਦੀਮ ਅਹਿਸਾਨ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਦੇ 12 ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ
ਟੌਪਿਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਗਾਲਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 2 ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਰੂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 96 ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 96 ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 96 ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਆਨਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਲਮਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग नदीम साहब, डायरेक्टर रिसर्च एंड कल्चर फ्रॉम लाहौर, जिहड़े कि बड़े लंबे समय तो पंजाबी दी सभ्याचार दी सेवा कर रहे हैं। एक वड्डा मैगजीन बहुत लंबे समय तो पंजाब दे रंग निकल रहा है, जो कि साडे इधरले स्टूडेंट जो भारत वाले हैं उन्हां वास्ते बहुत लाहेवंद है, क्योंकि उस दे विच बहुत सारी समग्री इस तरह की दिती हुंदी है जिहड़ी कि स्टूडेंट जिहड़े ने वो PhD करने वाले स्टूडेंट ते MPhil करने वाले स्टूडेंट उस दे विचों बहुत खोज भरपूर जिहड़े पेपर ने वो पढ़ के उहदे विच शामिल करते हैं। सो मैं चाहांगी कि आने वाले समय लिए भी वो इस तरह के नंबर कढ़ते रहन, विशेष अंक कढ़ते रहन, तां जो भारत विच जिहड़े स्टूडेंट इस वेले खोज कर रहे हैं उन्हां नूं वधेरे जानकारी जिहड़ी वो प्राप्त हो सके। साडे स्टूडेंट जिहड़े ने वो जिन्ने भी नदीम साहब ने हुण तक वैबीनार कराए ने उन्हां विच शामिल होए ने ते उन्हां नूं सुनिया है। सो उन्हां दा इस वास्ते भी धन्नवाद कि वो बड़े अच्छे विषय चुनते हैं अते बड़े वधिया विद्वान जिहड़े खोज भरपूर पढ़ के इन्हां विषयां उत्ते अपने विचार प्रगट करते हैं। उन्हां विचों भी असीं भी अते साडे स्टूडेंट भी जिहड़े ने वो लाहा प्राप्त करते हैं। पन्नू साहब दा जिहड़ा लैक्चर सी बड़ा भावपूर्वक सी, बड़ी डूंगी खोज उन्होंने की हुई सी। उन्होंने बड़े ही विस्तार पूर्वक ढंग नाल सिख गुरु साहबान दी पंजाबीयत नूं देण बारे अपनी जिहड़ी गल साडे नाल सांझी कीती है। बहुत आनंद आया है और बहुत ही नवीं गल्लां सानूं जिहड़ियां ने सुणन नूं मिलियां ने। तो मैं उन्हां दा इन्हां वैबीनारां विच क्योंकि 1-2 वारी मैं सुन चुकी हाँ, बहुत खोजपूर्ण उन्हां दे विचार हुंदे हन। सो उन्हां दा मैं बहुत दिलों धन्नवाद करदी हां कि वो हमेशा इसी तरह ही आण के
ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣੀਜਨ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਆਕਾਰ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਬਲ ਉਚੇਰੀ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਾਠਕ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਆਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਸੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵੀ ਆਤਮ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਣ ਸੰਪਾਦਨ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸदैव ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਨਿਖਤ ਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲਕਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਦ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਵਾਬ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਰਾਗ ਤੇ 976 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਵੀ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਵੀ, ਭਾਈ ਰਜਾਦਾ ਵੀ, ਭਾਈ ਸਜਾਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਕੁੰਜਲਾਬਾਦ ਮੂਸਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ
तैसी आरती होए पावखंड ना तेरी आरती पावखंड ना तेरी आरती आरती होए। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖੰਡੂਰ। ਹੁਣ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 22 ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ, ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। तो बाबा फरीद ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 679 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸ਼ੰਤ, ਵਾਰ, ਕਾਵ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਚ ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆ ਨੀ ਮਾਏ, ਹਰਿਆ ਨੀ ਭੈਣੇ, ਹਰਿਆ ਤੇ ਭਾਗੀ ਭਰਿਆ ਨੀ ਭੈਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਜ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ 'ਚ ਆ। ਦੇ ਕੋੜੀ ਜੀ, ਦੇ ਕੋੜੀ ਜੀ, ਜਿਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਦੇ ਕੋੜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤ ਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤ ਗੁਰ ਜੀ, ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਰਾਮ, ਦੇ ਕੋੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 44 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2218 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਗ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਗ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਤ, ਵਾਰ, ਸੋਲੇ, ਅੰਜਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਵਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਢਾਡੀ ਪੀਰ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਕੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਲਾ, ਭਾਈ ਅਬਦਲ, ਭਾਈ ਜਸ ਦਰਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨੱਥਾ ਢੱਡ ਵਜਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੱਥ ਰਵਾਬ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਜਸ ਸੁਣਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਢਾਡੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਵਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੋਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 59 ਪਦੇ ਅਤੇ 56 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 16 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 118 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦੁਪਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਬਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਦ ਕਾਵ ਦਾ ਜਾਂ ਪਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਚ ਵਧੇਰੇ ਬਿਓ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਦਾ, ਤਿਪਦਾ, ਚੌਪਦਾ, ਪੰਚਪਦਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਤਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਫਾਰਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਅਰੇ 52 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਨ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਦੂ ਮੱਦੂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਪਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ dsrcf.org ਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਵੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਆਡੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।